இடதுபுறம் உள்ள கதவுகள் திறக்கும். எடுக்கணுமா? வா 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 வா. சேர்ந்து நில்ல, தள்ளி தள்ளி சேர்ந்து நிற்காம தள்ளி தள்ளி போறேன். இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க பாரு இங்க பாரு. சென்னை அசோக் நகர், அசோக் பில்லர், அந்த இடத்துல வந்து அசோக் பில்லர் இருக்குது. இங்கேருந்து இது வடபழனி கோயம்பேடு போகிற வழி. இங்கே தான் அருள்மிகு மல்லீஸ்வரர் திருக்கோயில். எண்ணத்தில் சிவனை வைத்தால் எடுத்த காரியம் வெற்றியாகும். அருள்மிகு தோப்பா சுவாமி கோயில் என்கின்ற ஸ்ரீ மல்லிகேஸ்வரர் திருக்கோயில் ஈசனத்தில் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். எண்ணத்தில் சிவனை வைத்தால் எடுத்த காரியம் வெற்றியாகும். குழந்தை அதை எடுங்கிறான். ஸ்ரீ மகான் தோப்பா சுவாமி சித்தர் வழிபட்ட திருத்தலம். இத்திருக்கோயிலை 7 முறை வலம் வந்தால் நினைத்தது எளிதில் நிறைவேறும். சுவாமியோட ஜீவ சமாதி வந்து வேலூரில் சைதாப்பேட்டைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து அவருடைய ஜீவ சமாதி. இன்றைக்கி அங்கேயும் குரு பூஜை பண்ணுறாங்க. சுவாமிகள் மயிலாப்பூர்லேயும் வாழ்ந்திருக்காரு, சென்னை மயிலாப்பூர். கோயில் போகிற இடம்
नमः नमः शिवाय नमः सर्वप्रभवे नमः ईरामूर्धाय नमः नमः अनिधराय नमः योगाधिपते नमः योगीरूपाय नमः परमेश्वरवराय नमः अचेतनाय नमः योगिनगणे नमः यापिने नमः आरोपिणे नमः सर्वप्रथमाय नमः तेजस्तेजसे नमः ज्योतिर्ज्योतिये नमः अरूपाय नमः अनकाय नमः नारायणाय नमः गुरुरूपे नमः अनिधराय नमः निधनोद्भवाय नमः महेश्वराय नमः महादेवाय नमः तत्पारेश्वराय नमः योगाधिपते नमः भवद्भवाय नमः सर्वभूत सुखप्रद महान् नमो नमः नानाविधे परिमल पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मोट्पवश्वाः कालीतिलकण्ठ कदलीपट ताम्बूलं निवेदयामि आर्मणीं समर्पयामि योपापान् विष्णोः पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति योगात्मने नमो नमः वेदोक्त मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि எல்லாரும் இங்க குருநாதர் வந்து நிற்கிறீங்க வேற சாமிகிட்ட எல்லாம் போய் சுத்திட்டு இருக்காங்க வேற இங்க வந்து आर्मणीं समर्पयामि ब्रह्माण्डनायक महान् गोपास्वामिने नमः चतुर्वेदप्रिया चतुर्वेदम् अवधारय अग्निनीले प्रोजितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होदारं रत्नधातमम् हरिः ओम् विषेकोर्जे त्वा वायवत्तदेवोऽवस्थिता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम् अग्निहायाहि विदये गृणानो हव्यदातये निहोदासस्य वरिले हरिः ओम् शन्नो देवीर्विष्टय आवो भवन्तु विदये हरिः ओम् आगमश्लोकप्रिया आगमश्लोकम् अवधारय वन्दे शम्भुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशुजाङ्गवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनालयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ब्रह्मांडनायक गोपास्वामिने नमः संगीतप्रिया संगीतं अवधारय द्राविडस्तोत्रप्रिया द्राविडस्तोत्रम् अवधारय शिवा त्रिचित्रं बला
परिपालयन्तान् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी रक्षितानि तेजोऽयं शोभरहितो सज्जना सन्तनिर्भयाः स्वस्तिमन्त्रार्था सत्या सकला सन्तदिवन्तो महान्तो अनुशृण्वन्तु तदास्तु अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सकल भुवन जगते सृष्टि स्थिति संहार देवभाव अनुग्रह पंचगत्य कारण भूतस्य भगवतः महेश्वरेन्द्रासमेत मल्लिकेश्वर स्वामिनः आलय धर्मकर्तॄणां श्री महान् गोपा स्वामिनः विशेष रेवती जन्म नक्षत्र पूजा आराधना वैभवञ्च यथोक्तं यथा शास्त्रानुष्ठितं तान्तं सगुणं सकलं सद्विक्रं लोकक्षेमकरं पूजादिभवन्तो महान्तो अनुग्रहन्तो सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षमारोग्यता सिद्ध्यर्थं मल्लिकेश्वरालये नित्यकैङ्कर्य प्राप्त्यर्थं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सहस्रसन्मलामसन्तु अयं धर्मः उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु सर्वं श्री महान् गोपा स्वामिनः शरणारविन्दार्पणं ददातु அதாவது மகான் கோபா சுவாமிகள் நம்மலாம் இன்னைக்கு வந்து சுவாமியை பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அன்னைக்கெல்லாம் அவாடி கோயில் கட்டி சுவாமியை பூஜை பண்ணிருக்கோம். சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நம்மலாம் ஒரு கோயிலில் போகிறோம், அர்ச்சனை பண்ணுறோம், பூ வாங்கி தரோம், நேரத்துக்கு பிரசாதங்கள் வாங்கி தரோம், ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணுறோம். ஆனால் அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு இடங்களையும் கோயில் அந்த காலத்திலே பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணி தாபிதம் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். அவளோட பிரதிஷ்டையில தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம சுவாமியை வணங்கிட்டு இருக்கோம். அவள் வச்சிருந்த இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நிறையா சித்தர்கள் எல்லாருமே வந்து நமக்கு கொடுத்தது வந்து இதெல்லாம் ஒரு வரப்பிரசாதம். நம்மளால இன்னைக்கு யாராலும் செய்ய முடியாது. போய் ஒரு புது இடத்துல போய் கோயில் கட்டிட முடியுமா? இன்னைக்கு இருக்கிற விலைவாசிக்கு இடம் வாங்குறது பெரிய பிரச்சனை, கோயில் கட்டுறது அதை விட பெரிய பிரச்சனை. அது இல்லாமல் நிறைய பேர் பிரச்சனை பண்ணுவான். அதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை. அதெல்லாம் இல்லாமல் அவெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல கோயிலை கட்டி இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகம் இருக்குன்னா இந்த மண்டபம் மட்டும்தான் கோயில், வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த மெட்ரோ பண்ணும்போது இந்த கோயிலை வந்து எடுக்கணுன்ற அளவுக்குலாம் வந்துருக்கு. அதுக்கு கமிட்டி மெம்பர் எல்லாரும் கோயில் பொருட்கள் இவெல்லாம் வந்து நிறையா போராடி சுவாமியோட இதுல வந்து அந்த கிரைனை வந்து உபயோகப்படுத்தவே முடியல. அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருன்னா கோபா சுவாமிகள் தான். அவளே வந்து இல்லை அந்த கோயில் எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இந்த கோயில் இங்கேயே இருக்கணும்னு விட்டுட்டு போயிட்டான். அதுக்காக இடம் வந்து கொடுத்துருக்கான். இதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் நம்ம கோபா சுவாமிகள் தான். என்னன்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்சது சுவாமிக்கு சரணாகதி. ஏன்னா அந்த உலகத்துல நம்மகிட்ட எல்லாத்தையும் பறிச்சிடலாம். ஒன்னே ஒண்ணுதான் பகவான் கேட்க வேண்டியது, உன்னோட நாமம் நமச்சிவாயா நமச்சிவாயான்னு சொல்றதை மட்டும் சுவாமி நமக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தா நமக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம். இருக்கிறதுலே பெரிய வரப்பிரசாதங்கிறது அதுதான். அதுதான் நமக்கு தேவை. அவரை கொடுத்துட்டு அவரோட நாமத்தை ஜபிச்சுட்டு இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிட்டோம்னா மற்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு கிடைச்சிடும். எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது. அதனால கோபா சுவாமிகள் வந்து நமக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அனுகிரகம் நமக்கு. இந்த நேரத்தில் நம்ம இருக்கிறது ஒரு பெரிய கொடுப்பனை. அதனால எல்லாரும் கோபா சுவாமிகள் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு சுவாமிக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு அவரோட அனுகிரகம்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கின்னு சொல்ற மாதிரி அவன் அருள் இல்லாம அவனை வணங்கவே முடியாது. அவன் அருள் இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால கோபாசுரன் அனுகிரகம் தான் மல்லிகேஸ்வரர் நம்ம எப்போதும் வணங்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கான கொடுப்பனை நமக்கு எப்போதும் கிடைச்சிட்டே இருக்கணும். எல்லாரும் சுவாமிக்கு ஒத்துமையா அமைதியா பொறுமையா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நான் பெரியவனா நீ பெரியவனாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளால முடிஞ்சது. ஏன்னா நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம பெருசா செய்யறோம். ஆனா சுவாமிக்கு அது கடுகு. நம்மளை தாண்டி செய்யறதுலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. யார் என்ன செஞ்சாலும் அவரோட பொருட்டு பக்தன் எப்பேர் யார் கொடுத்தாலும் கொடுக்காதவனா இருந்தாலும் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். நம்மளால இருக்கு நம்ம செய்யறோம். அதனால எல்லாரும் சமத்துவமா எல்லாரும் அமைதியா பொறுமையா சுவாமிக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு கோபால சுவாமிக்கு தரப்ப நான் பிரார்த்திக்கிறேன். நமச்சிவாயவே சிவசிவையும் இலத்தீவினையாலும் சிவசிவ என்றிட தீவினைமாலும் சிவசிவ என்றிட தேவரும் ஆவர் சிவசிவ என்ன சிவகதீரானே. ஹரஹர நம பார்வதே வதே திருஞான சம்பந்தருடைய முதல் பாடலான தோளுடைய செவியன் இந்த பாடலை பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். அதனாலதான் அவர் தோளுடைய செவியன் பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார். இந்த திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளுடைய முதல் பாடல் இருக்கு. திருஞான சம்பந்தருக்கு அம்பாள் வந்து ஞானப்பால் ஊட்டி அவருடைய அப்பா வந்து வாயில பாடுறீங்க யார் கொடுத்ததுன்னு கேட்டப்ப அவரு சீர்காழியில நீங்க பாத்துருக்கலாம் அந்த இடத்த காட்டி அம்மையப்பரை காட்டி இந்த பாடலை பாடுவார். அந்த பாடல் தான் இப்ப இந்த அம்மாவும் பாடினாங்க. தோளுடைய செவியன் ஏறி வெண்மதி சூடி பாடல். கோயிலுக்கு வரும்போது கண்டிப்பா இந்த பாடலை பாடிட்டு இந்த சாமியை 7 நேரம் சுத்தணும் தான் இங்க உள்ள இந்த கோயில். உட்காரு 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 உட்காரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஞாபகம் வச்சேன். அந்த இடத்துல என்ன பத்தி ஒரு கண்ணை 2 கண்ணை அவன் கையில உட்காந்து குடிங்க. நீங்க குடிங்க. 2 சூடா சூடா அவனுக்கு 2 வாரம் வந்துட்டாங்க. சனிக்கிழமை மகா பிரதோஷம். உட்கார் உட்கார் உட்கார்.
8/4/2004 திங்கட்கிழமை அமாவாசை திதி மாலை 6 மணிக்கு மகான் கோபாசாமிகளின் ஜென்ம நட்சத்திரமான ரேவதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு மாலை 6 மணிக்கு குரு பூஜை நடைபெற உள்ளது. 4 ஆட்டாத 2024 தமிழ் வருட பிறப்பு அன்று காலை நீ சொல்லு காலை சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறும். அபிஜித் நேரம் என்பது அன்னதானத்திற்குரிய சிறந்த நேரம், முழுமையான பலன் புண்ணியம் தரக்கூடிய நேரம். தினசரி காலை 11:30 முதல் பகல் 12 மணி வரை உள்ள அரை மணி நேரத்தில் அன்னதானம் செய்யுங்கள். முழுமையான புண்ணியத்தை பெறுங்கள். மற்ற நேரத்தில் நினைத்து செய்தால் அவ்வளவு சிறப்பாகாது. ஆனால் தொடர்ந்து இந்த நேரத்தில் அன்னதானம் செய்யலாம். வாழ்த்துக்கள். Do அன்னதானம் புவர் ஃபீடிங் டெய்லி இன் அபிஜித் நைட் between 11:30 AM to 12 noon. Very auspicious time. It reduces karmas and sorrows. Please follow this, share it, like it. Thank you. Subscribe me. இனியெல்லாம் நன்மையே, இனியெல்லாம் நன்மையே. ஆ உ ஈ ஓ ஏ இம். இந்த மந்திரத்தை மனசுக்குள்ளே சொன்னா போதும், நீங்க நினைத்ததெல்லாம் நிறைவேறும். ஆ உ ஈ ஓ ஏ இம். எண்ணிலா கோடி சித்தர்கள் அருள் உண்டாகிறது. இனியெல்லாம் நன்மையே. உலக மக்களுக்காக உங்களது சொந்த பிரார்த்தனைகள் நிறைவேற எண்ணிலா கோடி சித்தர்கள் அருள் வேண்டி தினசரி இரவு 9 மணிக்கு சென்னை வடபழனியில் நடைபெறும் நேரலை பிரார்த்தனை மற்றும் 250 அரிய வகை மூலிகை பொடி சிறப்பு யாகம் சித்தர் சயின்ஸ் ஆஃப் ஆரோமா தெரப்பி டு சால்வ் அண்ட் கியூ டு எய்ம் அண்ட் கெயின் முறையில் சர்வகாரி சித்தி தரும், சகல சௌபாக்கியம் தரும் ஹோமதிரியம் சித்தர்கள் யோகதண்டம் வழிமுறை பயிற்சி, முக ஒளி பயிற்சி, கர்மவினைகளை நீக்கும் ஆள்காட்டு விரல் பயிற்சி, உணவு தவம் பயிற்சி, சித்தருடைய இருப்பிடங்கள், ஜீவசமாதி, குரு பூஜை விவரங்கள், வழி விவரங்களுக்கு தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கவும். சித்தர்ஸ் பிளெஸிங்ஸ் லைவ் பிரேயர்ஸ் ஃபார் யூ. யோகதண்டம் பொன் பார்த்த சாரதி டெய்லி நைட் 9 PM IST வடபழனி சென்னை. In YouTubers Siddhar Secrets. Please subscribe, like, share to your friends and relatives. 9382268984 9382689894. உங்களுக்காக 24 மணி நேரம் அவசர உடல் நலத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்ய காத்திருக்கிறோம். தொடர்பு கொள்ளவும்.